యూరి ఇన్సిడెంట్ పై రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసింది ఇండియన్ ఆర్మీ. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో తీవ్రవాద శిబిరాలపై ఆకస్మిక దాడులు చేసింది. తీవ్రవాదుల లాంచ్ ప్యాడ్స్ ను ధ్వంసం చేసింది. వాస్తవాధీన రేఖ సమీపంలో 8 చోట్ల దాడులు చేసింది. పాక్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ కు ఈ దాడులపై ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామన్నారు భారత డిఎంజీఓ రణ్బీర్ సింగ్. ఈ దాడుల్లో పలువురు టెర్రరిస్టులు గాయపడ్డారని చెప్పారు. It has been a matter of serious concern that there has been continuing and increasing infiltration by terrorists across the line of control in Jammu and Kashmir. This is reflected in the terrorist attacks at Poonch and Uri on 11th and 18th of September respectively. Almost 20 infiltration attempts have been foiled by the Indian Army successfully during this year. We have recovered items including global positioning systems and stores which have had Pakistani markings. Captured terrorists hailing from Pakistan or Pakistan occupied Kashmir have confessed to their training and arming in Pakistan or territory under the control of Pakistan. Pakistan respect its commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. There has been no let-up in infiltration or terrorist actions inside our territory. If the damage was limited, it has been primarily due to the efforts of the soldiers of Indian Army who are deployed in a multi-tier counter-infiltration grid, and most of the infiltration bids have been foiled at those locations. The Indian armed forces have been extremely vigilant in the face of continuing threat. And credible information which we received yesterday that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian armed forces are fully prepared for any contingency that may arise. Spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns and also shared with him the operations we had conducted last night. It is India's intention to maintain peace and tranquility in the region, but we can certainly not allow the terrorists to operate across the line of control with impunity and attack the citizens of our country. In line with Pakistan's commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control for any terrorist activities against India, we expect the Pakistan Army to cooperate with us with a view to erase this menace of terrorism from our region. మరోవైపు దేశ సరిహద్దుల్లో పరిస్థితిపై రివ్యూ చేసింది భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ. ప్రధాని అధ్యక్షతన సిసిఎస్ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. కేంద్ర మంత్రులు మనోహర్ పారికర్, రాజ్నాథ్ సింగ్, సుష్మా స్వరాజ్, ఆర్మీ అధికారులు మీటింగ్ కు అటెండ్ అయ్యారు. యూరి ఘటన, ఆ తర్వాత పరిణామాలపై మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేశారు. కశ్మీర్ పై పాక్ చేస్తున్న ప్రకటనలు, యుఎన్ఓలో నవాజ్ షరీఫ్ కామెంట్స్, సాక్ సదస్సుకు దూరంగా ఉండాలన్న నిర్ణయంపై కూడా భేటీలో చర్చ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ఆర్మీ దాడులపై మరిన్ని అప్డేట్స్ భరత్ అందిస్తారు. భరత్, అసలు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటే ఏంటి?
మరోవైపు దేశ సరిహద్దుల్లో పరిస్థితిపై రివ్యూ చేసింది భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ. ప్రధాని అధ్యక్షతన సిసిఎస్ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. కేంద్ర మంత్రులు మనోహర్ పారికర్, రాజ్నాథ్ సింగ్, సుష్మా స్వరాజ్, ఆర్మీ అధికారులు మీటింగ్ కు అటెండ్ అయ్యారు. యూరీ ఘటన, ఆ తర్వాతి పరిణామాలపై మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేశారు. కశ్మీర్ పై పాక్ చేస్తున్న ప్రకటనలు, యుఎన్ఓలో నవాజ్ షరీఫ్ కామెంట్స్, సార్క్ సదస్సుకు దూరంగా ఉండాలన్న నిర్ణయంపై కూడా భేటీలో చర్చ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక ఆర్మీ దాడులపై మరింత సమాచారం భరత్ అందిస్తారు. భరత్, అసలు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటే ఏంటి? సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏదైతే స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఉందో, ఏ లక్ష్యం మీద అయితే దాడులు చేయదలుచుకున్నామో అదే లక్ష్యం మీద దాడులు చేయడం. అంటే ఆ క్రమంలో సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేసే క్రమంలో అక్కడ ఉన్న ఇతర సామాన్య మానవులకు కానీ లేకపోతే బిల్డింగ్స్కి కానీ ఇతర ఎటువంటి ప్రాణ ఆస్తి నష్టం వాటిల్లకుండా స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ను పెట్టుకొని దాని మీద దాడులు చేయడాన్ని సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటారు. సో పీఓకే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో దాదాపు 3 కిలోమీటర్లు దాటి చొచ్చుకొచ్చి ఈ దాడులు ఇండియన్ ఆర్మీ అదేవిధంగా నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ 3 కలిసి సంయుక్తంగా ఈ దాడులు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ బలగాలు నిన్న అర్ధరాత్రి ప్రాంతంలో ఈ ఎల్ఓసి దాటి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని టార్గెట్స్ ఏదైతే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఉగ్రవాద శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నారు, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ స్వయంగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద శిబిరాల్ని కండక్ట్ చేస్తుంది. దానికి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ కూడా వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరి ఎలా వాళ్లను సరిహద్దు దాటాలి, తర్వాత వాళ్లకు ఆయుధాల విషయంలో మెలకువలు ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తున్నారు. సో స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో స్పెసిఫిక్గా చేసిన దాడుల్ని సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటారు. నిన్న రాత్రి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మనోహర్ పరికర్, అదేవిధంగా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్, అదేవిధంగా ఆర్మీ చీఫ్ దల్బీర్ సుగాగ్ వీళ్ళంతా ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్లో ఉండి ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ను స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు చాలా వరకు కూడా మొత్తం 3 ఉగ్రవాద శిబిరాలపై దాడులు జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. చాలా వరకు కూడా ఉగ్రవాదులు మరణించినట్లుగా సమాచారం అందుతోంది. 2 పాక్ ఆర్మీకి సంబంధించిన జవాన్లు కూడా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. పాకిస్తాన్ అధికారికంగా కూడా ప్రకటించింది 2 తమ సైనికులు ఈ దాడుల్లో చనిపోయారని. కొద్దిసేపటి క్రితం నవాజ్ షరీఫ్ ప్రకటన కూడా రిలీజ్ చేశారు. భారత్ చేసిన దాడుల్ని మేము ఖండిస్తున్నాం, శాంతి కోసం మేము మౌనంగా ఉన్నాం, మా మౌనాన్ని మీరు దీన్ని ఆపర్చునిటీగా మలుచుకోరాదు, మా దేశాన్ని రక్షించేందుకోసం మేమేం చేయాలో అది చేస్తామని చెప్తున్నారు. అయితే అదే సమయంలో ఇండియా కూడా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ మొన్న ఉరి ఘటన కానీ తర్వాత అంతకుముందు జరిగిన ఘటనలో కానీ ఈ ఎల్ఓసి దాటి ఏదైతే ఉందో పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ఉందో అక్కడి నుంచి ఉగ్రవాదులు చొరబాటుదారులు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే దాడులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము దాన్ని తిప్పికొట్టేందుకే ఈ దాడులు చేశామని చెప్తున్నారు. సో నిన్న రాత్రి అర్ధరాత్రి ప్రారంభమయ్యాయి, ఈ ఉదయమే ఈ దాడులు కూడా ముగిశాయి. ఇప్పట్లో మళ్ళీ దాడులు చేసే ఆలోచన లేదని డీజీఎంఓ డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ రణబీర్ సింగ్ కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రకటించారు. కొద్దిసేపటి క్రితం డీజీఎంఓ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి వికాస్ స్వరూప్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి జాయింట్గా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు, అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఎల్ఓసి అంటే వాస్తవాధీన రేఖ. నిజానికి మనం ఇప్పటికి కూడా మ్యాప్లో పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీరు మనం భాగంగా చూపుతున్నాం, దానివల్ల ఆజాదీ కాశ్మీర్ అంటారు. అక్కడ అది కొంత పాక్ చేతిలో అది ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎల్ఓసి అంటారు. ఏదైతే మన వరకు ఆధీనంలో ఉందో జమ్మూ కాశ్మీర్ తర్వాత పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మధ్యలో సరిహద్దుని వాస్తవాధీన రేఖ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎల్ఓసి దాటి 3 కిలోమీటర్లు లోపలికి చొచ్చుకుపోయి నిన్న రాత్రి దాడులు చేసింది. ఉగ్రవాదులు అయితే చాలా పెద్ద సంఖ్యలో మరణించినట్లుగా చెప్తున్నారు. సామాన్య పౌరులకి ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లకుండా, ఎందుకంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని చాలామంది పౌరులు కూడా అక్కడ పాకిస్తాన్ అకృత్యాలు చేస్తుంది, వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇండియాలో కలవాలనుకుంటారు. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ను భారత్లో కలవాలని వాళ్ళలో కూడా డిజైన్ ఉంది కాబట్టి సామాన్య పౌరులకు ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లకుండా కేవలం ఉగ్రవాదులు టార్గెట్గా ఈ దాడి జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్ మొత్తాన్ని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మనోహర్ పరికర్ అదేవిధంగా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ స్వయంగా ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి పర్యవేక్షించి ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్కు చేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది.
రైట్. భారత్ అయితే దౌత్యపరంగా పాక్ ని ఇబ్బంది పెడతారని భావించారు కదా, మరి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ద్వారా పాక్ కు ఎలాంటి సిగ్నల్ ఇచ్చారని భావించవచ్చు? అంటే మల్టీ ప్రాంగ్డ్ అప్రోచ్ ఉంది. అంటే రెండు విధాలుగా చేస్తుంది. ఒకటి దౌత్యపరంగా పాకిస్తాన్ను ఏకాకి చేయడం, ప్రపంచ దేశాల ముందు పాకిస్తాన్ను దోషిగా నిలబెట్టడం. రెండవది, మీరు పదే పదే చొరబాట్లను ప్రోత్సహిస్తే, ఉగ్రవాదుల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే మేము ఊరుకోం, దాడులకి సైతం పాల్పడతామన్న మెసేజ్ పంపడం ఒకటి. సో రెండు సైమల్టేనియస్గా భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్లు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. నిన్న కూడా చూసాం, సార్క్ దేశాల సమావేశం ఏదైతే పాకిస్తాన్లో జరగాల్సి ఉందో ఆ సమావేశానికి ఒక ఇండియా గైర్హాజరవడే కాకుండా బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాల సహకారం కూడా మన దేశం కోరింది. వాళ్ళు మన దేశం కోరిన మీదట బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, భూటాన్ ఈ మూడు కూడా భారత్కు మద్దతు ప్రకటించి సార్క్ దేశాల ఏదైతే సమావేశం ఇస్లామాబాద్ ఉందో దానికి మేము అటెండ్ కాము, ఎందుకంటే ఉగ్రవాదాన్ని పాకిస్తాన్ ప్రోత్సహిస్తుంది. పాకిస్తాన్ ఒకవైపు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ మరోవైపు చర్చలు అనడం సరికాదని భారతే కాకుండా మిగతా మూడు దేశాలు కూడా చెప్పి అక్కడి నుంచి వైదొలిగాయి. సో ఒక విధంగా దౌత్యపరంగా పాకిస్తాన్ను ఒంటరి చేయడం ఒకటి. రెండవది, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ పాల్పడడం ద్వారా ఇంకొకసారి ఇటువంటి ఘటనలకు పాల్పడితే ఊరుకునేది లేదు, తర్వాత ఉగ్రవాద శిబిరాల్ని ధ్వంసం చేసేందుకైనా మేము సిద్ధమని ప్రకటించడం. గతంలో ఇటువంటి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ కొద్ది రోజుల క్రితం, ఒక సంవత్సరం క్రితం మయన్మార్లో చేశారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎవరైతే ఉగ్రవాదులు దాడులకు పాల్పడుతున్నారో వారిని అరికట్టేందుకు మయన్మార్ ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకొని మయన్మార్ భూభాగంలోకి చొచ్చుకుపోయి అక్కడ ఉగ్రవాదుల్ని, నార్త్ ఈస్ట్ సంబంధించిన ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మట్టుబెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకొని చేశారు. ఇక్కడ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఈ దాడులు చేశారు. డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ చెప్పింది ఏంటంటే పాక్ డీజీఎంఓ కూడా సమాచారం ఇచ్చాము, ఎక్కడెక్కడైతే ఈ ఉగ్రవాద శిబిరాలు ఉన్నాయో పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో అక్కడ లోపలికి చొచ్చుకెళ్ళి స్పెసిఫిక్గా దాడులు చేశామని కూడా సమాచారం అందించారు. రైట్. అయితే ఇప్పుడు భారత్ ఇప్పుడైతే ఎక్కడెక్కడైతే దాడి చేశారో ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఇండియా కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది అనుకోవచ్చా? అంటే మనం ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి, కాశ్మీర్ పూర్తిగా మన మ్యాప్లో చూపిస్తున్నా కాశ్మీర్లో కొంత నార్థన్ పార్ట్, ఉత్తర పార్ట్ మన ఆధీనంలో లేదు. 1948లో ఉన్నది వేరు, ఆ తర్వాత కొంత దాన్ని పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్గా మనం పిలుస్తున్నాం. మ్యాప్లో అది మనలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ నిజానికి భారత పరిపాలనలో అది లేదు. దాన్ని పీఓకే, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ అని మనం పిలుస్తాం. వాళ్ళు అక్కడ ఆజాద్ కాశ్మీర్గా పాకిస్తాన్ పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆజాద్ కాశ్మీర్కు నిజానికి ప్రధానమంత్రి కూడా వేరే ఉన్నారు. అది పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పటికీ దాన్ని వాళ్ళు కాశ్మీర్ స్వయం ప్రతిపత్తిగా ఉందని చెప్తున్నారు. బట్ దాన్ని పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎల్ఓసి అంటే లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, వాస్తవాధీన రేఖ, అంటే భారత్ పాకిస్తాన్ ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, వాస్తవ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, అది మన కాశ్మీర్లో బాగా ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని చెప్తున్నప్పటికీ అది పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్గా వ్యవహరిస్తాం. ఈ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దాటి నిన్న దాడులు చేశారు. పాకిస్తాన్ అది అక్కడ స్వతంత్రం, ఆజాద్ కాశ్మీర్, కాశ్మీరీలు స్వయంగా అక్కడ పరిపాలించుకుంటున్నారని చెప్తున్నప్పటికీ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అంతా అక్కడే ఉంటుంది. అది కాశ్మీర్ బార్డర్ కాబట్టి అక్కడ ఉగ్రవాద శిబిరాలు నిర్వహించి దాని ద్వారా ఈ సరిహద్దు దాటింపజేసి ఇటువంటి దాడులకు పాకిస్తాన్ పాల్పడుతూ ఉంటుంది. కాశ్మీర్లోకి చొచ్చుకొచ్చేదంతా కూడా వీళ్ళు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ద్వారానే వీళ్ళంతా లోపలికి వచ్చి ఉగ్రవాదులు ఈ ఆత్మాహుతి దాడులు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎల్ఓసి దాటి దాని లోపలికి వెళ్ళి వైమానిక మార్గం ద్వారా అక్కడ దాడులు కూడా చేయడం జరిగింది. సో ప్రస్తుతం అయితే దాడులు ఆగిపోయాయి. ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్కి ఇది ఒక గట్టి హెచ్చరికగానే. దీనిపై పాక్ రియాక్షన్ ఎలా ఉండబోతోంది? కొద్దిసేపటి క్రితమే పాకిస్తాన్ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మేము ఎటువంటి హెచ్చరికలు లేకుండానే మాపై దాడి చేశారు, మా పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి సంబంధించిన 2 జవాన్లు మరణించారు ఈ ఘటనలోని పాకిస్తాన్ అఫీషియల్గా చెప్పింది. అయితే మేము చూస్తూ ఊరుకోం, మేము కూడా ఖచ్చితంగా సరైన సమయంలో దాడులు చేస్తామని పాకిస్తాన్ చెప్పింది. సో ఈ నేపథ్యంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా బిఎస్ఎఫ్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు, బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అధికారులతో. ఎందుకంటే మన సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేశాం కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ రిటాలియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది, వాళ్ళు మళ్ళీ దాడులు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జమ్మూ కాశ్మీర్,
రాజస్థాన్, గుజరాత్, కేవలం జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే పాకిస్తాన్ బార్డర్ లేదు మనకు. రాజస్థాన్లో ఉంది, గుజరాత్లో ఉంది, పంజాబ్లో ఉంది. కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లన్నిటి కూడా ఈ పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ ఇక్కడ కూడా ఒక సరిహద్దు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఫైరింగ్ జరగదు. అక్కడ కేవలం ఎప్పుడు మనకు సీజ్ ఫైర్ వయలేషన్ అంటే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఎక్కడ ఉల్లంఘన గురవుతుందంటే అది కేవలం జమ్మూ కాశ్మీరే. ఈ పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో ఉన్న మిగతా ప్రాంతాల్లో అంటే పంజాబ్ కానీ, గుజరాత్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ ఇక్కడ నార్మల్ పీస్ఫుల్ వాతావరణం ఉంటుంది వాఘా బార్డర్లో. కానీ మనం ఇప్పుడు దాడి చేశాం కాబట్టి పాకిస్తాన్ ఏమైనా అన్ప్రొవోక్డ్ ఫైర్ అంటే ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్లో కూడా దాడులు చేయవచ్చు. కాబట్టి మీరు అలర్ట్గా ఉండండి, బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లంతా కూడా అలర్ట్గా ఉండండి అంటూ రాజ్నాథ్ సింగ్ కొద్దిసేపటి క్రితం సమావేశం కూడా నిర్వహించారు. అటు భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ కూడా సమావేశమైంది. భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీలో ప్రధానమంత్రి మోడీతో పాటు ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ, హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్, రక్షణ శాఖ మంత్రి మనోహర్ పర్కర్ అంటే టాప్ 4 మినిస్టర్స్, ప్రధాని కాకుండా టాప్ 4 మినిస్టర్స్ ఈ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీలో ఉంటారు. వీళ్లతో పాటు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్లు, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్, తర్వాత హోంశాఖ కార్యదర్శి వీళ్ళంతా కూడా భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీగా దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. కొద్దిసేపటి క్రితం దాని సమావేశం కూడా జరిగింది. నిన్న దాడులు ఏ విధంగా జరిగాయి, ఎంతమంది ఉగ్రవాదుల్ని మట్టిపెట్టారు, ఇక ముందు ఏం చేయాలి అన్న అంశంపై ఈ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ పూర్తిగా చర్చించింది. వారం రోజుల క్రితమే ఉరి ఘటన జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ సమావేశమైంది. ఆ సమావేశంలోనే ఈ ఏదైతే నిన్న దాడులు జరిగాయో దానికి వ్యూహ రచన చేశారు. అప్పుడే డీజీఎంఓ, డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్పై సరైన సమయంలో మేము దాడులు చేస్తాం, ఈ ఉగ్రవాద శిబిరాలపై, ముఖ్యంగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో సరైన సమయంలో మేము దాడులు చేస్తామని చెప్పారు. సో దీన్ని సరైన సమయంగా ఎంచుకొని నిన్న రాత్రి దాడులు చేశారు. ఈ దాడులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ముఖ్యంగా ముఖ్య నేతలకి ముందుగానే సమాచారం అందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్కు, అదేవిధంగా రాష్ట్రపతికి, ఉపరాష్ట్రపతికి, దాంతోపాటు జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మహబూబా ముఫ్తీకి, జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్కు వీళ్ళందరికీ కూడా ముందుగానే సమాచారం అందించారు. మేము ఎల్ఓసి, ఎందుకంటే ఈ విషయంలో దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి ప్రతిపక్షాలని కూడా కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ముందుగానే వీళ్ళందరికీ కూడా సమాచారం ఇచ్చారు, మేము దాడులు చేయబోతున్నామని. సో దాడులు చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్లకు బ్రీఫ్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. తర్వాత దాడులు జరిగిన తర్వాత కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు తెలుస్తోంది. సో ఓవరాల్గా ఒక 2 అప్రోచ్ ఈ విషయంలో. ఒకటి, దౌత్యపరంగా పాకిస్తాన్ను ఏకాకి చేయడం, రెండవది అవసరమైతే మేము స్పేర్ చేయం, దాడులకైనా వెనకాడం అని పాకిస్తాన్ హెచ్చరించడం. ఈ 2 థియరీస్ ఈ మొత్తం ఉరి ఘటన తర్వాత భారత్ వ్యవహరిస్తోంది. మనకు అందిన సమాచారం మేరకు 6 టెర్రర్ క్యాంప్స్ మీద, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని 6 ఉగ్రవాద శిబిరాల మీద ఈ దాడులు జరిగాయి. దీనిలో 2 పాకిస్తాన్ జవాన్లు మృతి చెందారు. ఉగ్రవాదులు కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో, ఎవరైతే ఈ ఉగ్రవాద శిబిరాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో మరణించినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ మనకు తెలియలేదు, ఎందుకంటే అది పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పాకిస్తాన్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా దాన్ని వెల్లడించే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళు మరణించినట్లు ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ కనుక వెల్లడిస్తే కనుక వాళ్ళు ఉగ్రవాదులను ఒప్పుకున్నట్లు అవుతుంది. కాబట్టి పాకిస్తాన్ కూడా 2 తమ జవాన్లు మృతి చెందారని మాత్రమే వెల్లడించింది. అఫీషియల్గా అక్కడ ఎంతమంది ఉగ్రవాదులు మరణించారో ఆ ఫిగర్ను మాత్రం ఎగ్జాక్ట్గా వెల్లడించలేదు. సో ఇప్పటికీ ఇది పరిస్థితి. ఇంకా మరిన్ని వివరాలు అయితే వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. థ్యాంక్ యూ భరత్.